जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, भक्ति योगना भगवाने 5मा श्लोकनी अंदर जे बात करी, खरेखर तो अर्जुने पहला श्लोकमां जे प्रश्न पूछो कि आ बे मांथी योगवित्तमां कोण छे? एक सगुण साकारनी उपासना करवा वाळो छे, एक निर्गुण निराकारनी उपासना करवा वाळो छे। भगवाने कीधुं मारा मत प्रमाणे आ सगुण आ रीते जे करे छे श्रेष्ठ छे। पछी निर्गुण निराकारनी त्रीजा चौथा श्लोकमां वात करी अने भगवाने 5मा श्लोकमां एक स्पष्टता करी कि कलेशः अधिकतरः तेषाम अव्यक्ता आसक्त चेतसाम। भगवाने एवुं कीधुं अव्यक्त आसक्त चेतसाम, जे अव्यक्तमां आसक्त चित्तवाळो छे तेषाम, ते भक्तोने एमनी जे साधना छे एमां कलेशः अधिकतर, एमने वधारे पड़ती कठिनाईओ थाय छे। बीजी लीटीमां भगवाने एवुं कीधुं हतुं अव्यक्ता ही गति दुःखम, अने अव्यक्त तरफनी एनी जे गति छे ए पण दुःखदायक होय छे। अने हवे भगवान एमनी पाछुं एमणे कारण पण भगवाने आप्युं हतुं कि देहवत भीहि, आ देहाभिमानने कारणे आ बधुं थाय छे। अने हवे भगवान 6ठा श्लोकनी अंदर एवी बात करे छे कि ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येन एव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। तू एटले परंतु, ये एटले जे, सर्वाणी कर्माणी एटले सर्व कर्मोने, संपूर्ण कर्मोने मयि सन्न्यस्य, मारामां अर्पण करीने, समस्त कर्मोने मारामां अर्पण करीने, पछी मतपराहा, मारे परायण थईने, अनन्येन एव योगेन, अनन्य योगथी माम ध्यायन्तः, मारू निरंतर चिंतन करतो रहीने उपासते, जे मारी उपासना करे छे। आ प्रमाणे जे मारी उपासना करे छे। अर्जुन ने 11मा अध्यायना 55मा श्लोकमां भगवाने जे 5 बाबतो, 3 विधेयात्मक बाबतो हती कि मत कर्म कृतः, मारा माटे कर्म करनारो, पछी मत परायण, मत परम, मारे माटे जे परायण छे ते, अने मद भक्त, अने जे मारो भक्त छे ते। आ 3 बाबतो विधेयात्मक हती अने बाकीनी जे 2 बाबतो संगवर्जित अने निर्वैरः, जे रागद्वेष आसक्ति वगरनो छे अने कोई पण सर्व प्राणीओ प्रत्ये वेरभाव वगरनो छे। आवी 5 बाबतोनी जे वर्णन करी हती ए ज खरेखर शब्दोने अलग रीते अहीं सर्वाणि संन्यस्तः, सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्त, बधा कर्मोने मारे अंदर अथवा तो मने सोंपीने, मने अर्पण करीने, तो एमनो अर्थ जोईए तो मतपरा शब्द छे। पछी अनन्य एव योगेन, जे अनन्य योग थी, एटले भगवाने त्यां बात करी थी मद भक्त, जे मारो भक्त छे। आम भगवान खरेखर 55मा श्लोकमां जे कीधुं ए ज वात अहींया पाछो बीजा स्वरूपे रजू करी छे। हवे जे कोई व्यक्ति, जे कोई साधक, जे कोई भक्त छे भगवानमां अनन्य भावथी जोड़ायेलो होय, अनन्य भावथी जोड़ाय, तो स्वाभाविक छे कि एमने संसार प्रत्ये कोई भावना छे ज नहीं, बीजा प्रत्ये अन्य बीजी कोईना प्रत्ये नथी, एटले संसार प्रत्ये नथी, तो पछी संसार प्रत्ये एनामां रागद्वेष पण न होय ने। अने जो रागद्वेष न होय तो आपोआप संगवर्जित थई गयो, आसक्ति वगरनो थई गयो। आम आसक्ति वगर जे रागद्वेष रहित छे, पछी ए संसारनो कोई व्यक्ति, पशु, प्राणी के पदार्थ एमना प्रत्ये एने वेरभाव पण न होय, एटले निर्वैर थई गयो एम। हवे अहींया आ श्लोकमां भगवान शुं कहे छे तो के सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। सर्वाणि कर्माणि एटले शुं तो के बधा प्रकारना कर्मो। हवे गीताजीनी अंदर बधा प्रकारना कर्मो एटले कर्मोनी व्याख्यामां भगवाने मनने पण लई लीधुं छे,
વાણીને પણ લઈ લીધી છે અને શરીરને પણ, એ આપણે કર્મયોગ વખતે જોયું હતું. આ જે મન, વચન અને શરીરથી થવાવાળા જે બધા કર્મો છે એ બધા કર્મોની ભગવાન વાત કરે છે. તું કોઈ મનથી પણ જો કર્મ કરે, એ પણ તું શરીરથી કર્મ કરે, એ કર્મ પછી ભલે લૌકિક હોય, પારલૌકિક હોય, શાસ્ત્ર વિહિત, શાસ્ત્રમાં બતાવેલા તું કર્મ કરે, કે પછી મને પ્રાપ્ત કરવા માટે જપ છે, ધ્યાન છે, નામ જપ છે, આ કર્મ કરે, કે પછી તારો આજીવિકા ચલાવવા માટેના કે શરીર સંબંધી તું કોઈ પણ કર્મ કરે, એ બધા કર્મોને તારે શું કરવાના છે? તો કે સર્વાણી કર્માણી મયી સંન્યસ્ય, બધા જ કર્મોને તારે મને સોંપી દેવાના છે. મયી સંન્યસ્ય, અહીંયા જો ભગવાન શું કહે છે? બધા કર્મો તું મને સોંપી દે. એટલે એનો અર્થ એવો નથી લેવાનો કે કર્મનો સ્વરૂપથી ત્યાગ કરી દેવાનો. ભગવાન કૃષ્ણ આટલો મોટો વ્યક્તિ હતો, આટલા મોટા મહાન બ્રહ્માંડના, અનંત કોટી બ્રહ્માંડના નાયક હતા, છતાં એ પોતે કામ કરતા. એ ગાયો ચરાવવા જતા, એ ગોરાણી માતાના કહેવાથી એ લાકડા કાપવા પણ ગયા, એ 64 દિવસ વિદ્યા શીખવા પણ ગયા. બધા કામ એમણે કર્યા છે ભગવાને બધા. તો પછી આવો કર્મનિષ્ઠ વ્યક્તિ તમને કર્મ કરવાની ના ન પાડે. અહીં ભગવાન એમ કે છે સર્વાણી કર્માણી મયી સંન્યસ્ય, તારે કર્મ કરવાના છે. હું તને એમ નથી કહેતો કે તું કોઈ પણ પ્રકારના કર્મ ન કર, સ્વરૂપથી ત્યાગ નથી કરવાનો. એ ભગવાન કોઈ દિવસ સ્વરૂપથી ત્યાગ કરવાનું કહે નહીં, અને સ્વરૂપથી ત્યાગ કરીએ ન શકાય. આપણે 3જા અધ્યાય વખતે જોયું હતું, 5મા શ્લોકમાં તો સ્પષ્ટ કીધું હતું ને. 3જા અધ્યાયના 5મા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું હતું કે કાર્યતે હિ અવશઃ કર્મ. અવશ, એમને વશ થઈને ક્રિયા કરવી પડે છે, કર્મ કરવું પડે. તમે સૂતા છો તો કર્મ નથી કરતા એવું નથી, સૂવાનું કર્મ છે. તમે અત્યારે નીંદર પકાવી રહ્યા છો, તમે શાંત બેઠા છો તો શાંત બેસવાનું કર્મ છે. ભગવાન કહે છે સ્વરૂપથી ત્યાગ થઈ પણ ન શકે. અને જો તમે સ્વરૂપથી ત્યાગ કરી અને શરીરને સુખ આપો, આનંદ આપો, અને બધા કર્મો છોડીને તમે નામ જપ કરવા બેસી જાવ, તો એ તો તમારા ઉદ્ધાર માટે તમે કરો છો, એ તો સ્વાર્થી કર્મ થયો. અને એ ત્યાગ છે તમારો તામસ ત્યાગ થશે. સાંસારિક દુઃખ આવશે કે સાંસારિક ભયને કારણે જો તમે કર્મનો ત્યાગ કરો છો તો એ રાજસ ત્યાગ છે. અને આ ત્યાગથી કર્મના જે બંધન છે ને એમાંથી ત્યાગ નહીં થાય, કર્મના બંધનથી છુટકારો નહીં થાય. પરંતુ જો સાધક છે એ કર્મ પ્રત્યેની પોતાની જે મમતા છે, કર્મ પ્રત્યેની ફળની જે એમની ઈચ્છા છે, અને કર્મ પ્રત્યેની જે આસક્તિ છે, આ જે કર્મો છે જે કરે છે, મમતાથી કરેલા કર્મો, ફળેચ્છાથી કરેલા કર્મો અને આસક્તિવાળા કર્મો છે ને એ બંધનકારક છે. એટલે ભગવાન કહે છે આ ત્રણેયથી તું કર્મ કરવાનું છોડી દે, અને જે કાંઈ તું કર્મ કરે છે સર્વાણી કર્માણી મયી સંન્યસ્ય, તું બધા જ કર્મો તું છે મને સોંપી દે, મને તું અર્પણ કરી દે. ખરેખર તો જો સાધક છે જે સાધના કરે છે એમનું લક્ષ્ય જો ભગવત પ્રાપ્તિ જો હોય, એમનું ભગવત પ્રાપ્તિનું જ લક્ષ્ય હોય, તો શું થાય? ધીમે ધીમે એમના શરીરમાંથી એમની જે મમતા છે ને એ હટી જશે. એમના શરીરની મમતા ત્યાંથી શરીરથી હટીને એક ભગવાનને અર્પિત થવાથી એમના સઘળો ભગવાનને અર્પિત થઈ જશે, અને પછી એ જે કાંઈ કર્મો કરતો હશે ને એ ભગવાનને સમર્પિત થઈ જાય છે એની મેળે મેળે. શરીર પ્રત્યેની જ તમારી મમતા નથી રહી, તો શરીરથી થયેલા કર્મો પ્રત્યે તમારી મમતા ક્યાંથી રહેવાની? હવે ભગવાન માટે આપણે જે કર્મો કરીએ છીએ ને એના ખરેખર 3 પ્રકાર છે. 3 પ્રકારે ભગવાન માટેના કર્મો છે. એક પહેલું કર્મ છે સમર્પણ કર્મ. એટલે એ કર્મો જ્યારે આપણે ચાલુ કરીએ છીએ ત્યારે આપણું ઉદ્દેશ્ય છે, આપણું લક્ષ્ય છે ને એ બીજું કંઈક હોય. કર્મ કરવા પાછળનો ઉદ્દેશ્ય છે, લક્ષ્ય છે બીજું. પછી એ કર્મ પૂરું થાય પહેલા અધવચ્ચેથી, અથવા તો કર્મ પૂરું થાય ને ત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ? ભગવાનને સમર્પિત કરી દઈએ છીએ એ કર્મ. તો આવું જે ભગવાનને સમર્પિત કરેલ છે એને મદર્પણ કર્મ કહેવાય. પછી બીજું છે મદ અર્થ કર્મ.
હવે મદર્થ કર્મ એટલે શું? તો કે ભગવાન માટે જે કામ કરવામાં આવે, ભગવત સેવારૂપ જે આપણે કાર્ય કરીએ છીએ, અથવા તો ભગવત પ્રાપ્તિ માટે આપણે જે કંઈ કામ કરીએ છીએ ને એને ભગવત અર્થ કર્મ, ભગવાન માટે કરેલું કર્મ કહેવાય. પછી ત્રીજું છે ભગવાનનું કામ છે. આ બધું ભગવાનનું કામ છે એવું સમજીને આપણે જે કાંઈ લૌકિક કે ભગવત સંબંધી કર્મ કરીએ છીએ ને એને મત કર્મ કહેવાય. જે 55માં શ્લોકમાં ભગવાને કીધું હતું, મત કર્મ કૃત. કોઈ પણ કર્મ હોય તેનો ઉદ્દેશ્ય શું હોવો જોઈએ? તો કે ભગવત પ્રાપ્તિ જ હોવો જોઈએ. કર્મ કોઈ પણ કરો, પછી એ લૌકિક હોય, શારીરિક હોય, આધ્યાત્મિક હોય, કોઈ પણ કર્મ ભગવત પ્રાપ્તિ માટે કરવાનો છે. હવે થાય છે શું? તો કે આ ત્રણેય કર્મોથી શું થાય? તો કે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરાવવા વાળા છે આ કર્મો છે, સિદ્ધિ પ્રાપ્ત. હવે જેમનાથી આપણે કર્મ કરીએ છીએ એ સાધન કોણ છે? તો કે સાધન છે મન છે, બુદ્ધિ છે અને ઇન્દ્રિયો. હવે જે ભગવાન માટે કર્મ કરે છે આ મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો એક શરીરનું, અને શરીર સંસારનું અંગ છે, તો એમની સાથે તો એમને કોઈ સંબંધ જ નથી. અને સંસાર સાથે કે શરીર સાથે મમતા કે આસક્તિ કે સંબંધ નથી. એટલા માટે આ કર્મ પ્રત્યેની એમની ફળની ઈચ્છા પણ નથી, આસક્તિ પણ નથી. અને આપમેળે કર્મ કેવું થઈ જશે? તો કે ભગવત સમર્પણ થઈ જશે, ભગવાનને અર્પણ થઈ જશે, એની મેળે જ થઈ જશે. હવે ભક્તિ યોગી જે છે, ભક્તિના માર્ગે ચાલવા વાળો છે, પોતાની બધી ક્રિયાઓ છે એ ભગવાનને અર્પણ કરી દે છે. અને જે જ્ઞાનના માર્ગે ચાલવા વાળો છે, જ્ઞાન યોગી છે, એ શું કરે છે? પોતાની વિવેક બુદ્ધિથી આત્મા અને પ્રકૃતિ, એ બંનેને, પ્રકૃતિ અને પુરુષને જુદા કરે છે. અને આ જે કાંઈ કર્મ થઈ રહ્યું છે એ પ્રકૃતિ કરે છે. હું તો એ છે નહીં, મારે પ્રકૃતિ સાથે કોઈ સંબંધ નથી. એટલા માટે એક ભગવાનને સમર્પિત થઈ જાય છે અને કર્મના બંધનમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. આવી રીતે પછીનો શબ્દ ભગવાને વાપર્યો મતપરાહ. એના માટે શું કીધું? કે ભગવાનને પરમ પૂજ્ય સમજી, પરમ પૂજ્ય ગણી, અને સંસારનો ઉદ્દેશ્ય ન હોવાથી, સંસારનો કોઈ ઉદ્દેશ્ય છે જ નહીં, ભોગનો નથી, સંસાર સુખનો નથી, ભોગની ઈચ્છા નથી, અથવા તો સંગ્રહની ઈચ્છા નથી. એટલા માટે શું થશે? જે કંઈ શુભ કર્મ થાય છે ને એ મને ભગવાન કરાવે છે અથવા ભગવાન કરે છે. બીજું ભોગની કે એની કોઈ ઈચ્છા નથી, એટલે અશુભ કર્મો તો એનાથી થતા જ નથી. અશુભ કર્મો તો ક્રિયા એ કરશે જ નહીં, થતી જ નથી. એટલા માટે જે કાંઈ કર્મ થશે ને એ મતપરાહ શબ્દ થઈ જશે. પછી ભગવાને વાત કરી કે અનન્ય એવ યોગેન મામ ધ્યાયંતઃ ઉપાસતે. હવે આ પદની અનન્ય યોગેન એવ, અનન્ય યોગથી, આમાં છે ને ખરેખર આ પદોનું તાત્પર્ય બે છે. એક તો શું છે? ઈષ્ટ સંબંધી છે, અને બીજું છે ને ઉપાય સંબંધી છે. તમે જેમને પ્રાપ્ત કરવા માંગો છો, ઈષ્ટ સંબંધી ભગવત પ્રાપ્તિમાં કરવા માંગો છો, તો એમાં અનન્ય ભાવ હોવો જોઈએ, તો તમારો યોગ થશે, એમની સાથેનું જોડાણ થશે. બીજું, તમે જે સાધન તરીકે વાપરવાના છો, પછી એ ભક્તિ હોય, જ્ઞાન હોય કે કર્મ હોય, એમના પ્રત્યે પણ તમારો અનન્ય સંબંધ હોવો જોઈએ, અનન્ય ભાવ હોવો જોઈએ. ભગવાન સિવાય બીજો કોઈ પણ મારો નથી, અને હું ભગવાન સિવાય બીજો કોઈનો નથી. આવી જ્યારે અનન્ય ભાવના એમાં હોય ત્યારે એમની પ્રાપ્તિ માટે પણ ભગવાનનો જ આશ્રય લેવાનો છે. ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે પણ ભગવાનનો જ આશ્રય, અને એમના ઉપર પછી ભગવત કૃપા વરસે છે, અને એ પછી સાધનની સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે છે. ભગવાનનું લક્ષ્ય રાખી અને દરેક ક્રિયાઓ છે, પછી એ જપ હોય, નામ જપ હોય, ધ્યાન હોય, એ બધું કરવામાં આવે છે. અને એ બધા જ કર્મો ભગવાનને સમર્પિત કરી દેવાના. અનન્યને એવો યોગે, આમની ઉપાસના કરવાની. બહુ સરસ મજાનો શ્લોક કે એ તું કર્માણી, એ તું સર્વાણી કર્માણી મયી સંન્યસ્ય મતપરાહ અનન્યેન એવ યોગેન મામ ધ્યાયંત ઉપાસતે. પૂર્ણ કરીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.